السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں فلورل آرٹ سوسائٹی آف پاکستان کی تقریب میں خاتون اول سمینہ الوی کی خصوصی شرکت ہو یا کراچی لٹریچر فیسٹیول کی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ اختتام ہو، کراچی یوگا فیسٹیول کی پذیرائی ہو یا میئر کراچی کے کراچی مسائل حل کرنے کا اعلانات ہوں، پاک چین تجارت میں حوصلہ افزا اضافہ ہو یا اسٹریٹ کرمنلز کے سامنے کراچی پولیس کی بے بسی ہو، آٹسٹک بچوں کے لیے مصنوعی ذہانت کے روبوٹ کی تیاری ہو یا ٹریفک پولیس کراچی میں خواتین رائڈرز اہلکاروں کا اضافہ ہو، کراچی کی 200 کثیر المنزلہ عمارتوں میں سنسنی خیز انکشاف ہو یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کراچی کو غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل کرنا ہو یا ہو کراچی میں اڈینو وائرس کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہویش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور میں بلا ٹرکا والا کا بیٹا امیر بالاج شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ہلاک، وائلڈ لائف کے عملے نے سرحد پار سے آئی نیل گائے کو ریسکیو کر لیا۔ لاہور آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا قتل لاش پتوکی کے علاقے سے برآمد۔ پنجاب میں ایک اور نو بیاہتا جوڑا شادی کے بعد اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ 9 کے میچز کے دوران قذافی اسٹیڈیم کے اعتراف گھڑ سوار اور سائیکل سوار پولیس کی پیٹرولنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد لاہور سفاری پارک کو عوام کے لیے کھول دیا۔ لاہور میں ایک طرف پی ایس ایل، دوسری جانب سجا انٹرنیشنل ہاکی کا میلہ۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گے اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پابندی کے باوجود راولپنڈی میں بسنت کا خونی کھیل جاری، پتنگ بازی کے مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، درجنوں زخمی۔ ملک میں نئے صدر مملکت کا انتخاب، صدارتی الیکشن 9 مارچ کو ہوگا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، پہلے مرحلے میں 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کی منظوری۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس، معاشی اصلاحات پر نگران وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کی فہرست جاری، مسلم لیگ نون 107 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ آئی ایم ایف کا پاکستانی معیشت پر اظہار اطمینان، نو منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں آئی ایم ایف۔ پاکستان میں موبائل فونز کی درآمدات میں اضافہ، رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 138% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان کے لیے اہم عالمی اعزاز، پی ایم ڈی سی نے ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن سے ایکریڈیشن حاصل کر لی۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ فلورل آرٹ سوسائٹی آف پاکستان کی تقریب میں خاتون اول سمینہ الوی کی خصوصی شرکت اور اظہار خیال۔ 3 روزہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ادبی سرگرمیوں کے ساتھ اختتام پذیر، اہلیان کراچی کی بھرپور شرکت۔ 2 روزہ کراچی یوگا فیسٹیول کا کامیاب انعقاد، شرکاء کی بھرپور پذیرائی۔ نئی اور نوجوان سوچ ہی کراچی کو آگے لے کر جائے گی، میئر کراچی۔ 2023 میں چین کے ساتھ یوان میں پاکستانی تجارت 14% تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں آٹسٹک بچوں کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹ ٹم تیار کر لیا گیا۔ ٹریفک پولیس کراچی کی مزید 8 خواتین رائڈر اہلکاروں کی تربیت مکمل، تعداد 24 ہو گئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی غفلت، کراچی کے اکثر علاقے غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل۔ کراچی میں اڈینو وائرس بے قابو، کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के गार्डिनिया चैप्टर कराची के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में मुनक्किद एक तकरीब में खातून अव्वल समीना अलवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फ्लोरल आर्ट सिर्फ फूलों की सजावट का फ़न नहीं बल्कि ये ज़रिया इलाज और हमारी जहनी सेहत के लिए अहमियत का हामिल है, जिसके लिए हमें अपने नौजवानों को इस तरह की मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फूलों के रंग मुख्तलिफ जज्बात की अक्कासी और सकाफ़त की भी नुमाइंदगी करते हैं। ये मायूसी और जहनी इंतशार को दूर करके जहनी सुकून फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने माहौल को साफ़ रखें और पाकिस्तान में ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग़ दें जो जहनी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे फ़नकार मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओमान में पाकिस्तान के गार्डिनिया चैप्टर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी फ्लोरल डिज़ाइनर्स ने बड़ी तादाद में इनामात हासिल किए। समीना अलवी ने कामयाब फ्लोरल डिज़ाइनर्स में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कराची में 3 रोज़ा 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल अदबी मुकालमों, मुताद्दिद किताबों की रोनुमाई, फिल्म, ड्रामा और मिज़ाह से भरपूर सरगर्मियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में जहां सकाफ़ती बसीरत से भरपूर गुफ्तगू हुई, वहीं अदबी शख्सियात को उनकी शानदार खदमात पर शील्ड से नवाजा गया। दिलचस्प मुबाहिसे मुनक्किद हुए। अंग्रेज़ी ज़बान में पाकिस्तानी अदब को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ द बिग पिक्चर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से सेशन में इक्तिसादी तरक्की, सियासी इस्तेकाम, समाजी तरक्की, तकनीकी तरक्की और जोग्राफियाई सियासी हरकियात के पहलुओं पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। कराची को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल भी किया गया, जिसमें मुर्तज़ा वहाब, तारिक अलेक्जेंडर कैसर और आफिया सलाम के दरमियान गुफ्तगू को सामीन ने खूब सराहा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तिताम महफिल समा पर हुआ। 3 रोज़ा फेस्टिवल में अहलियान कराची ने भरपूर शिरकत की। कराची क्लिफ्टन में इजलान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कराची योगा फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद हुआ। योगा फेस्टिवल 50 से ज़ायद योगा टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया गया था। उन्होंने मेडिटेशन और ब्रीदिंग समेत मुख्तलिफ योगा सेशंस कराए। योगा फेस्टिवल पर जोश लोगों की गैदरिंग थी, जिसमें योगा की मुख्तलिफ तरीक़ों की मशक़ें कराई गईं। हम कह रहे हैं इसको कराची योगा फेस्टिवल। इसमें 50 से ज़्यादा टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं जो डिफरेंट सेशंस करा रहे हैं योगा के हवाले से। एंड बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह के योगा सेशंस हैं, मेडिटेशन सेशंस भी हैं और ब्रीदिंग के सेशंस भी हैं, विन्यासा फ्लो, पावरफुल सेशंस, स्वेटी सेशंस भी हैं। सो द आइडिया बिहाइंड दिस फेस्टिवल वाज कि हम डिफरेंट तरह के योगा टीचर्स को साथ लाएं एक प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि योगा के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं और योगा की कम्युनिटी कितनी बड़ी है। और द ऑब्जेक्टिव इज़ रियली टू increase the size of the yoga community. शुरका ने हकीकी खुशी और बातनी तब्दीली को महसूस किया और भरपूर पजीराई की। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 3 हट्टी ता डाक खाना लियाकताबाद में सीवरेज निज़ाम की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि नई और नौजवान सोच ही कराची को आगे लेकर जाएगी। सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जिस भरपूर एतमाद का इजहार किया है, कराची में K4 मंसूबे के लिए ऐलान करदा 125 अरब रुपए देने का वादा पूरा कराएंगे। लियाकताबाद में सीवरेज के मसाइल थे जिन्हें हल करने जा रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख रहे हैं उसे तकमील के मराहिल में दाखिल करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तकरीबन 37.5 करोड़ रुपए की लागत से ज़िला वस्ती के इस इलाके में सीवरेज मंसूबे पर काम किया जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, मेयर कराची के नुमाइंदा खुसूसी बराए सियासी उमूर करम उल्ला वक्कासी, सिटी कौंसिल में पीपल्स पार्टी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद जुम्मन दरवान और पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती के दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने चीनी नए साल और स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर पाकिस्तान की तमाम कारोबारी, सनती और ताजिर बरादरी की जानिब से चीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि FPCCI चीन के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को मतनू बनाए और पायदार बुनियादों पर वसअत देने के लिए पुरअज़्म है और चीन को इस हवाले से निहायत अहम मुल्क समझता है।
چین نہ صرف پڑوسی اور دوست ملک ہے بلکہ وہ پاکستانی برآمدات کے لیے بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پیپل ٹو پیپل اور بزنس ٹو بزنس تعلقات اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے کہ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس رجحان پر اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ 2023 میں چین کے ساتھ یوآن میں پاکستانی تجارت 14% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2018 میں یہ محض 2% تھی۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچا اور آصف سخی نے کراچی میں چینی قونصل خانے کا دورہ کیا اور ایف پی سی سی آئی کے کراچی میں چینی قونصل جنرل کو یانگ یونڈونگ چین، اس کی عوام اور کاروباری برادری کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان میں 1 ملین سے زائد بچے آٹزم کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر یہ تناسب پاکستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں آٹزم میں مبتلا بچوں کی بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹ تیار کر لیا گیا، جو کہ آئندہ ماہ مقامی مارکیٹ میں فروغ کے لیے دستیاب ہوگا، جبکہ 1 سال میں اس روبوٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کرایا جائے گا۔ آٹزم میں مبتلا بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کی بہتری اور سماجی رابطے بنانے میں مدد فراہم کرنے والا پاکستان میں تیار کردہ روبوٹ آئندہ سال سے ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ روبوٹ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اداروں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خریداری اور جوائنٹ وینچر کی بھی پیشکش کی ہے۔ ٹم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس آٹزم میں مبتلا بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور آزادی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے خصوصی مواد تیار کیا جاتا ہے جس سے آٹزم میں مبتلا بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹم کی کارکردگی کی آزمائش ڈاکٹرز اور تھراپسٹ کی ٹیم کے ذریعے کی جا رہی ہے، جن میں انڈسٹری کے ماہر پروفیشنلز اور ریسرچرز شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کراچی کی مزید 8 خواتین اہلکاروں نے موٹر سائیکل چلانے کی تربیت حاصل کر لی۔ تربیت مکمل کرنے والی خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد 24 ہو گئی ہے، جبکہ 6 اہلکار تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اس وقت 14 لیڈی کانسٹیبل آن روڈ ہیں، جو کہ 150 سی سی موٹر سائیکل پر شارع فیصل آواری ٹاور سے ایئرپورٹ تک ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق مزید 8 لیڈی کانسٹیبلز نے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے، جبکہ 2 مزید لیڈی کانسٹیبلز ان سے پہلے موٹر سائیکل چلانا سیکھ چکی ہیں۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی جانب سے موٹر سائیکل کی مکمل تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو موٹر سائیکل کے لرننگ لائسنس بھی بنوا کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین پولیس کانسٹیبل مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی نے موٹر سائیکل کی صلاحیت حاصل کرنے والی 8 خواتین کانسٹیبلز کو سی سی سیکنڈ اور کیش انعامات سے نوازا ہے۔ مہنگائی کے دور میں بھاری ٹیکس دینے والے اہلیان کراچی صفائی ستھرائی کی سہولت سے محروم ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حکام غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں، خاک روب بھی اکثر غائب رہتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی کے ذمہ دار افسران غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بار بار شکایت کے باوجود کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی غفلت و لاپرواہی اور عدم دلچسپی کے باعث کراچی کی اکثریت علاقوں کے گلی محلے گندگی و غلاظت کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ علاقوں کے لیے تعینات خاکروب ٹیم غائب ہے۔ مکینوں نے تنگ آ کر افغانیوں کو اجرت کے عوض رکھ لیا ہے۔ ہفتے میں 1-2 روز جھاڑو دے کر صاف کر لیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں کے عملے میں بیشتر چائلڈ لیبر ہے، جو ٹھیک طرح سے صفائی ستھرائی بھی نہیں کر سکتے، جبکہ خاکروب کی ٹیم میں شامل غیر پیشہ ورانہ اور غیر تربیت یافتہ مرد خواتین شامل ہیں۔ کراچی میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کے سبب اڈینو وائرس بے قابو ہو گیا۔ گزشتہ 20 دنوں میں نزلہ، بخار، کھانسی، چیسٹ انفیکشن کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ سول اسپتال عملے کے مطابق یومیہ 1000 سے زائد مریض ان علامات کے ساتھ آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اڈینو وائرس عام وائرسوں کا ایک گروپ ہے جو آپ کے ایئر ویز اور پھیپھڑوں، آنکھوں، آنتوں، پیشاب کی نالی اور اعصابی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ بخار، کھانسی، گلے کی سوزش، اسہال اور گلابی آنکھ اس کی علامات ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا شہری ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ماسک پہنیں، ابلا ہوا پانی کا استعمال کریں اور غیر معیاری غذا سے پرہیز کریں۔
جی تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹیپو ٹرکا والا کا 32 برس کا بیٹا امیر بالاج ٹیپو جام بھگ ہو گیا اور 3 افراد زخمی ہوئے. امیر بالاج ٹیپو کے قتل کا مقدمہ اس کے بھائی امیر معصب کی مدیت میں درج کیا گیا. مقدمہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. دوسری طرف پولیس کے مطابق امیر بالاج پر فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے مرنے والے مبینہ حملہ آور کی شناخت مظفر کے نام سے ہوئی ہے، جو شیخو پورہ کا رہائشی تھا اور امیر بالاج پر فائرنگ کے دوران مارا گیا. امیر بالاج ٹیپو کے قتل کیس کی تفتیش کے سلسلے میں پولیس کی ٹیموں نے خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا. چھاپے کے دوران گوگی بٹ گن مینوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس کو تیفی بٹ کے بیرون ملک فرار ہونے کے شواہد مل گئے. مزید بتا رہے ہیں سید مشرف شاہ اس رپورٹ میں. امیر بالاج ٹیپو پر حملے کی موبائل ویڈیو منظر عام پر آ گئی. بالاج ٹیپو کی شادی کی تقریب سے واپسی پر ملزم نے فائرنگ کر دی. حملے کے وقت کئی افراد بالاج کے ساتھ سیلفی بنا رہے تھے. پولیس نے ملزمان کو پکڑنے کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا. لاہور میں کینال روڈ پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گوگی بٹ کے گھر چھاپا مارا گیا. چھاپے سے پہلے گوگی بٹ اور اس کے گن مین فرار ہو گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کی رات خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ کراچی سے بیرون ملک فرار ہو گیا. ملزم مظفر حسین تیفی بٹ کا ذاتی ملازم نکلا، جبکہ واقعے کی رات گوگی بٹ لاہور میں ہی موجود تھا. دوسری طرف ملزم مظفر حسین کی چوتھی بیوی نے پولیس کو کیس کے حوالے سے کافی معلومات فراہم کر دیں. اس نے ملزم کی لاش کے حصول کے لیے پولیس سے رابطہ کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ پولیس نے قبضے میں لے لیا. پولیس نے تفتیش کے لیے تیفی بٹ اور گوگی بٹ گروپ کے بعض افراد کو بھی حراست میں لے لیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاک پتن کے نواحی علاقہ ڈپھی میں بھارت سے راستہ بھٹک کر خوراک کی تلاش میں آنے والی نیل گائے کو مقامی لوگوں نے پکڑ کر باندھ لیا. پنجاب وائلڈ لائف عملے نے اطلاع ملنے پر مادہ نیل گائے کو ریسکیو کر کے وائلڈ لائف پارک ہیڈ سلیمان کی منتقل کر دیا. دوسری طرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف صاحبال نعیم طاہر نے بتایا کہ انہیں جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی انہوں نے اپنی ٹیم علاقہ کی طرف روانہ کر دی تھی، جس نے مادہ نیل گائے کو ریسکیو کر کے ہیڈ سلیمان کی وائلڈ لائف پارک منتقل کر دیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصہ قبل بارڈر ایریا سے ایک نر نیل گائے کو بھی ریسکیو کیا گیا تھا. واضح رہے کہ پاکستان کی مشرقی سرحدی علاقوں میں اکثر نیل گائیں، سانبھڑ اور دیگر جنگلی جانور راستہ بھٹک کر بھارت سے پاکستان پہنچ جاتے ہیں. اب تک درجنوں نیل گائیں اور ہرن ریسکیو کر کے لاہور کے وائلڈ لائف پارک جلو سمیت دیگر چڑیا گھروں میں منتقل کیے جا چکے ہیں، جبکہ کئی جانوروں کو واپس ان کے قدرتی ماحول میں چھوڑا گیا ہے. لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا. تاج باغ کا رہائشی عبدالرحمان آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھا، جس کی لاش پتوکی کے علاقے میں کھیتوں سے برآمد کر لی گئی. عبدالرحمان کی گاڑی 18 تاریخ کو اکاڑا کے لیے بک کی گئی تھی. دیکھیے یہ رپورٹ. ناظرین پنجاب میں شادیوں کے بعد فوٹو سیشن کا کلچر تبدیل ہونے لگا ہے. پہلے تو پارکس یا تاریخی عمارات میں شادی کے بعد دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب شادی کے بعد نو بیاہتا جوڑے تھانے کا رخ کرنے لگے ہیں. صوبے کے کئی شہروں میں بنے ماڈل پولیس تھانوں کی دھوم بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بعد نو بیاہتا جوڑے فوٹو شوٹ کے لیے شادی کے فوراً بعد تھانوں کا رخ کرنے لگے ہیں. ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ صدر مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک جوڑا ولیمے کے فوراً بعد فوٹو شوٹ کے لیے تھانے پہنچ گیا، جہاں انہوں نے تھانے کے استقبالیہ اور گیلری میں اپنی تصاویر بنوا کر یادگار کے طور پر محفوظ کی. فوٹو شوٹ کے موقع پر دلہا دلہن نے اپنے ویڈیو بیان میں تھانے کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فوٹوگرافرز کے مشورے پر تھانے میں فوٹو شوٹ کے لیے آئے ہیں. اس موقع پر دلہے کا کہنا تھا کہ فوٹو شوٹ کی اجازت دینے پر SHO کے مشکور ہیں. دلہا فخر عباس کا کہنا تھا کہ جب میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ میں ولیمے کے بعد دلہن کو تھانے لے کر جاؤں گا تو وہ پریشان ہو گئے. پھر جب بتایا کہ فوٹو شوٹ کے لیے جانا ہے تو ان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو گئی.
दुल्हन का कहना था कि कभी सोचा नहीं था कि मुजफ्फरगढ़ में ऐसी खूबसूरत इमारत भी है जिसका माहौल भी बहुत पुरसकून है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैचेस की सिक्योरिटी और कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ नज़र रखने के लिए घुड़सवार और साइकिल सवार पुलिस एहलकारों की खदमात भी हासिल की गई हैं, जो कि काफ़ी तसल्ली बख्श साबित हुई हैं। बता रहे हैं अब्बास रजा इस रिपोर्ट में। लाहौर में HBL PSL 9 के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए घुड़सवार और साइकिल सवार पुलिस एहलकारों की खदमात भी हासिल की गई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ में नजर रखने के लिए घोड़ों पर पेट्रोलिंग का मुनफरद तजर्बा कामयाब रहा। शायकीन की राहों में पुलिस गाड़ियों की रुकावट कम करने में भी मदद मिली। घोड़ों के साथ पुलिस एहलकार साइकिलों पर सवार होकर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते नजर आते हैं। शायकीन भी कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात पर मुतमिन हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर जाते हुए 3-4 दफ़ा चेक पॉइंट्स का सामना करना पड़ा, उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगा। हम अंदर गए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सही तरह से उन्होंने टाइट रखी है कि हमारी हिफाजत के लिए अच्छा किया उन्होंने। सारा कवरेज करके तो सारी दुनिया दिखा रहे हैं, पूरा मन मलक है। सिक्योरिटी भी अच्छी थी, ओवरऑल हर किस्म का अच्छा इंतजाम था। PSL गुड, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी और काफ़ी मज़ा आया मैच का भी। लाहौर में हर मैच के दौरान 13 SPs, 36 DSPs, 81 इंस्पेक्टर्स समेत 7,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देते हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद लाहौर सफारी पार्क को आवाम के लिए खोल दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सफारी पार्क में 1 माह के लिए स्कूलों के तलबा का दाखिला मुफ्त होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के साथ सफारी पार्क का 2 घंटे तफसीली दौरा किया। मोहसिन नकवी ने इंफॉर्मेशन सेंटर पर खुद रकम देकर अपनी सूबाई वज़रा और अफसरान के लिए टिकट खरीदे। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सफारी पार्क बच्चों के लिए खोल दिया गया है। बच्चे आएँ, यकीनन इन्हें बहुत मज़ा आएगा। सफारी पार्क में 1 माह के लिए स्कूलों के तलबा का दाखिला मुफ्त होगा। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में एक तरफ PSL और दूसरी जानिब इंटरनेशनल हॉकी का मेला सजा। हॉकी ओलंपियन ख्वाजा जुनैद चट्टा की दावत पर 7 रोज़ा दौरे पर आने वाले डच क्लब और वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के परफॉर्मर्स हॉकी खिलाड़ियों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ खेली गई, जिसको शहदाए पंजाब पुलिस के नाम किया गया। हॉकी से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद ने मैचेस देखे। मैच के मेहमान खसूसी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि डच क्लब की आमद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब हर हवाले से पुरअमन है। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हॉलैंड के मारूफ हॉकी क्लब BE ने शहदाए पंजाब हॉकी सीरीज़ जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज़ में डच हॉकी क्लब ने HEC पाकिस्तान टीम के खिलाफ बढ़तरी साबित की। पहले मैच में HEC पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी पाई। अगले दोनों मैचेस मेहमान क्लब के नाम रहे। फातेह कप्तान रॉबिन का कहना था कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त रही। हॉकी के फ़रोग़ में पाकिस्तान का हमेशा नुमाया किरदार रहा है। इसी तरह के दोस्ताना सीरीज़ से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इजाफा और नौजवानों में हॉकी का शौक़ बढ़ेगा। मेहमान खसूसी डच एम्बेसडर हैनी फोकल कहती हैं कि दोनों ममालिक के अवाम हॉकी से बहुत प्यार करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार ने डच क्लब के एजाज़ में डिनर में खिलाड़ियों को सवीनियर भी दिए। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाबंदी के बावजूद रावलपिंडी में भरपूर बसंत मनाई गई। पतंगबाजी के दौरान कातिल डोर का आज़ादाना इस्तेमाल जारी रहा, जबकि हवाई फायरिंग से सारा शहर गूंजता रहा। पतंगबाज जदीद हथियारों के साथ फायरिंग के मुकाबले करते रहे। एदाद शुमार के मुताबिक पतंगबाजी के दौरान थाना सादकाबाद में 65 साला मुमताज़ अली छत से गिरकर जाँ बहक हो गया, जबकि 35 से ज़ायद अफराद कातिल डोर और अंधी गोलियां लगने से हस्पतालों में पहुंचे। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी के खिलाफ शहर में कार्रवाइयां तेज़ कर दी गई हैं। अब तक 200 से ज़ायद पतंगबाज गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में नए सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। तफसीलात के मुताबिक सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक अहम फैसला कर लिया गया। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने बताया कि विफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामलात फाइनल होने के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल सदारती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के बाद फौरी तौर पर सदारती इंतखाब होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई।
वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के पहले मरहले में 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन ईरानी सरहद से गवादर तक बिछाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला, मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़ कर जा रहे हैं। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। काबीना इजलास की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हम मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं। निगरान हुकूमत के मुख्तसर वक्त में काबीना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म का कहना था, हम मुंतखब हुकूमत के लिए एक ऐसा लाया अमल देकर जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरान हुकूमत के तमाम फैसलों और पॉलिसी साजी में मुल्की मफाद को हमेशा अवलीन तरजीह दी गई। वफाकी काबीना ने वजारत खारजा की सिफारिश पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान और तुर्किया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के हवाले से खिदमात के एजाज़ में हुकूमत तुर्किया की जानिब से टर्किश आर्मेड फोर्सेस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाज़त दे दी। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी समेत दीगर इजलासों में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशंस जारी कर दी। नून लीग 107 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में 84 जनरल, 19 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जुमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में ताहाल ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी बड़ी जुमात है। पीपल्स पार्टी को 54 जनरल, 12 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें मिली हैं। बाकी जुमातों में MQM 22 नशिस्तों के साथ चौथे, JUI फे 6 नशिस्तों के साथ 5वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। IMF ने पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। IMF तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में माशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए हुकाम ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तर्जुमान IMF ने मजीद कहा कि कर्ज प्रोग्राम में मजबूत फोकस कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल खबर। मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में जारी माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियादों पर 138% का नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात पर $988 मिलियन का ज़र मुबादला खर्च हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 138% ज़्यादा है। जनवरी में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात का हुज्जम $195 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 275% ज़्यादा है। इसी तरह माली साल के पहले 7 माह में टेलीकॉम ग्रुप की मजमूई दरामदात में सालाना बुनियादों पर 93% का इजाफा हुआ है। शामिल करते हैं अगली खबर। PMDC ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से एक्रीडेशन हासिल कर ली। एक्रीडेशन की मुद्दत 10 साल है। ये बैनुल अक़वामी एक्रीडेशन पाकिस्तान में तिब्बी तालीम के आला मयार को यकीनी बनाने के लिए PMDC के अज़्म की निशानदही करता है। WFME की शनाख्त का हसूल पाकिस्तान के मेडिकल ग्रेजुएट्स को दूसरे ममालिक में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने के काबिल बनाएगा, जिन्हें WFME की शनाख्त की ज़रूरत होती है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।